ایک جنگل میں ٹنٹن کبوتری اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر ٹوٹو کبوتر جیل میں قید تھا، وہ بھی بنا کسی جرم کے۔ ٹنٹن کبوتری بہت پریشان تھی، اس کا گھر بہت کمزور تھا۔ اچانک ایک دن جنگل میں اعلان ہوتا ہے، سنو سنو، چند دنوں میں جنگل میں بہت ہی خطرناک طوفان آنے والا ہے، اس لیے راجا نے حکم دیا ہے کہ سبھی پرندے یہ جنگل چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ یہ اعلان سنتے ہی سب پرندے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ مما اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاپا بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بچوں، راجا جی کا حکم ہے تو ہمیں جانا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ طوفان آ جائے اور سب ختم ہو جائے، ہمیں کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنی ہوگی۔ ٹنٹن اپنے بچوں کے ساتھ پاس والے جنگل میں جانے لگتی ہے کہ راستے میں ہی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں، ہم اس درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی بارش رکے گی تو ہم آگے چلے جائیں گے۔ ٹنٹن اپنے بچوں کے ساتھ اس درخت میں پناہ لے لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بھوک سے رونے لگتا ہے۔ ماں، بھوک لگی ہے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ کیا کروں، جلدی میں میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا بھی نہیں سکی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ پکی بیٹا، تو اپنا اور بھائی کا خیال رکھنا اور یہاں سے کہیں مت جانا، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ٹنٹن کھانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ گولو پنکی سے کہتا ہے، مجھے بارش میں بھیگنا بہت اچھا لگتا ہے، آؤ ہم بارش میں کھیلتے ہیں۔ نہ بابا نہ، ماں کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ماریں گی۔ ماں کو کیسے پتہ چلے گا؟ آؤ نا ہم بارش میں بھیگتے ہیں، آپ کو بھی تو بارش میں بھیگنا بہت پسند ہے نا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگنے لگ جاتے ہیں کہ اچانک ایک شکاری چیل گولو کو اپنے پنجے میں دبا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ مما جلدی آؤ، وہ چیل گولو کو اٹھا کر لے گیا۔ پنکی زور سے رو رہی تھی کہ ٹنٹن کھانا لے کر آتی ہے۔ کیا ہوا پنکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور گولو کہاں ہے؟ ایک شکاری چیل گولو کو اٹھا کر لے گیا۔ پر میں تم دونوں کو یہاں چھپا کر گئی تھی، پھر کیسے؟ مما، میں اور گولو بارش میں بھیگ رہے تھے، تبھی وہ چیل گولو کو لے گیا۔ ہم دونوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ چل بیٹا، ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں، شام تک کسی جنگل میں پہنچ ہی جائیں گے، یہی بہت ہے۔ ٹنٹن کبوتری اپنی بیٹی پنکی کے ساتھ آگے کا سفر ختم کرتی ہے اور وہ ایک جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے گلاب کا گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس گھر کے پاس جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ کون ہو تم دونوں؟ ہم دونوں پردیسی ہیں بہن، ہمارے جنگل میں ایک بہت طوفان آیا ہوا ہے، کچھ دن ہمیں اپنے گلاب گھر میں رہنے دو، طوفان تھمتے ہی ہم دونوں یہاں سے چلی جائیں گی۔ آ جاؤ تم دونوں، میرے گلاب گھر میں بہت جگہ ہے، تم دونوں جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ ٹنٹن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں رہنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد بارش رک جاتی ہے تو ٹنٹن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ بہن، ہمیں اجازت دو، اب ہم چلتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں طوفان سے بچنے میں مدد کی۔ وہ ایک جادوگر کوی تھی، اسے ٹنٹن کے حال پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ لو ٹنٹن بہن، یہ جادوئی بیج گلاب کے گھر کے ہیں، اسے کسی محفوظ جگہ پر دبا دینا تو یہ ایک گھر میں بدل جائے گا۔ ٹنٹن اس بیج کو کوی سے لے کر ندی کے قریب مٹی میں دبا دیتی ہے اور اگلے ہی دن وہ بیج ایک جادوئی گھر میں بدل جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں اور خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگ جاتی ہیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ کسی جنگل میں ایک ببلو رہتا تھا جس کا اخلاق اور کردار بہت ہی اچھا تھا، جس کی وجہ سے ہر شخص اسے پسند کرتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہتا اور ہر روز اپنے باغیچے میں کام کرتا تھا۔ وہاں پر کسی کا بھی باغیچہ اس جیسا نہ تھا۔ اس میں اس نے ہر طرح کے پھول لگائے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے اس کا باغیچہ مہکتا رہتا تھا۔ دوست اس کے بہت تھے مگر اس کا سب سے عزیز دوست جگو تھا۔ اس کی آٹے کی چکی تھی۔ وہ ببلو کا اتنا گہرا دوست تھا کہ جب وہ اس کے گھر آتا اس کے باغیچے میں سے پھول توڑ لیتا۔ وہ کہا کرتا تھا،
सच्चे दोस्तों की हर चीज़ मुश्तरक होती है। जग्गू जब भी ये कहता, बबलू खुशी से सर हिलाता और ऐसे दोस्त पर फख्र करता जिसके ख्यालात ऐसे आला थे। कभी कभी बाकी लोग सोचा करते थे कि जवाब में जग्गू बबलू को कुछ नहीं देता। ये अच्छे दोस्त अगर कोई तोहफा वसूल करते हैं तो बदले में भी कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। कि जग्गू के गोदाम में आटे की सैकड़ों बोरियां पड़ी रहती थी और 6 गायें और सैकड़ों भेड़ें थीं। अगर वो एक आटे की बोरी तक बबलू को ना देता। बबलू के लिए तो जग्गू की वो बातें ही सब कुछ थी जो वो दोस्ती और बेगर्जी के बारे में अक्सर करता था। वो दिन रात अपने बाग में काम करता रहता। गर्मी और बहार में वो बहुत खुश होता, मगर जब सर्दी आती तो वो परेशान हो जाता क्योंकि इसके पास कोई फल या फूल ना होता था कि जिसे वो बाज़ार में बेचकर अपने लिए कुछ ख़रीद सके। यहाँ तक कि कभी कभी तो उसके पास खाने को भी कुछ ना होता। चंद बादाम या आलूचे खाकर वो भूख मिटाता था। वो सर्दियों में ख़ुद को बेहद तन्हा महसूस करता था। जग्गू भी इस मौसम में उसे मिलने नहीं आता था। वो जग्गू से कहता कि बबलू से मिल आओ, वो बहुत बीमार है, तो वो नाराज़ होकर कहता, इस बर्फबारी के मौसम में मैं इससे मिलने कैसे जाऊं? ख्याल में इंसान मुसीबत में हो तो तन्हा इसका मुकाबला करे, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। यही बेहतरीन दोस्ती है। इंतज़ार करूंगा और जब बाहर आएगी तो एक टोकरी लेकर बबलू से मिलने जाऊंगा और उसके खूबसूरत बाग में से फल और फूल लेकर आऊंगा। इस बार जब बहार ने अपनी आमद की खबर दी और फूल खिलने लगे तो जग्गू ने बड़ी सी टोकरी उठाई और बबलू से मिलने रवाना हुआ। बबलू को दूर ही से देखकर जग्गू ने आवाज़ लगाई, क्या हाल है प्यारे दोस्त? बात तो यह है कि सर्दी बहुत मुश्किल से गुजरी, मगर अब जब फूल खिल चुके हैं तो बहुत खुश हूँ। बबलू ने इसे जवाब दिया, तुमसे सर्दी में मिलने ज़रूर आता, मगर मैंने ये मुनासिब ना समझा। क्यों ना समझा? तुम इस बात को नहीं समझोगे। खैर छोड़ो, तुम्हारे ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जग्गू ने कहा, हाँ ये बहुत खूबसूरत है और मैं इन्हें बाज़ार में बेचकर इतने पैसे तो कमा ही लूँगा कि अपनी पहियों वाली हाथ गाड़ी दोबारा ख़रीद सकूँ। तुम्हें अपनी हाथ गाड़ी दे दूंगा, उसे कुछ ज़्यादा मुरम्मत की भी ज़रूरत नहीं। हाँ ये बात ज़रूर है, वो एक तरफ से ज़रा सी टूट गई है, लेकिन मैं दोस्ती की खातिर अपने हाथ से गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। ये तुम्हारी मेहरबानी है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं उसके सामने से मुरम्मत कर लूँगा क्योंकि मेरे पास पेड़ का एक तना भी है। जग्गू बोला, वैसे तो मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया था, मगर अब सोचता हूँ कि कुछ फल और फूल साथ लेता चलूँ। और हाँ, कल सुबह तना लेकर आ जाना और मेरी छत बनाने में मदद कर देना। दोस्ती तो दोस्त के काम आता है ना। सुबह ही सुबह पेड़ का तना लेकर जग्गू के गोदाम पहुंच गया और सुबह से शाम तक इसकी छत मरम्मत करता रहा। जग्गू नीचे खड़ा से हदायत देता रहा। शाम तक बबलू थक कर चूर हो चुका था। उसे ये इत्मीनान था कि जग्गू उसे अपनी हाथ गाड़ी दे देगा, मगर जग्गू ने तो इसे बात तक न की। चुनाचे वह घर आकर भूखा ही सो गया। सर्दी के आलम में आधी रात के वक्त अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बबलू ने दरवाज़ा खोला तो सामने जग्गू खड़ा था। दोस्त, मेरा बेटा सख्त बीमार है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम अगले गांव से डॉक्टर को बुला लाओ। इस सख्त सर्दी में? बबलू ने हैरत से पूछा। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हें अपनी हाथ गाड़ी दूंगा, मेरा ये काम ज़रूर करना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मगर मेरी लालटेन ख़राब है। अगर तुम अपनी लालटेन दे दो तो मैं आसानी से डॉक्टर को बुला लाऊंगा। नहीं दोस्त, मेरी लालटेन नहीं है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम अंधेरे में अंदाजे से चले जाओ, ये कौन सी बड़ी बात है। नाचार बबलू डॉक्टर को बुलाने चल पड़ा। अंधेरा तो था ही, वो गरीब एक खाई में जा गिरा। जग्गू घर बैठा इसका इंतज़ार करता रहा। सुबह पता चला कि बबलू खाई में गिरकर मर गया है, मगर जग्गू ने परवाह नहीं की। अल्लाह का करना यह हुआ कि उसी रात जग्गू की चक्की और गोदाम पर बिजली गिरी और इसका सब कुछ जलकर तबाह हो गया। उसके बीवी बच्चे भी मर गए। अब वो दुनिया में अकेला था। न मालो दौलत उसके पास थी, ना कोई दोस्त और रिश्तेदार। जग्गू इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और पागल हो गया। काफ़ी अरसे तक वो बबलू को आवाज़ें देता नजर आता। वो उसकी तलाश में था, बबलू जैसे सच्चे दोस्त की तलाश में। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।